महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। सहबे कमाल बाणी के बहुत नाम की रसीए, सानू कलयुग जीवां नूं तारन वाले चवर छतर तख्त दे मालिक हाजरा हजूर सरम कला भरपूर। गद्दी ते बिराजमान सुभाईमान धन धन सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। सतगुरां दी अपार किरपा रहमत बख्शिश हुई है। संधियां वेलियां दे दीवान आरंभ होए हन। सतगुरु जी की पावन अते पवित्र बाणी दे विच बड़ा ही प्यारा शब्द सरवण कीता है जी। महिमा साधु संग के सुनहो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पए चीता। कहे भाई जदों कोई भी प्राणी कोई भी मनुख उस सतगुर की शरण विच आ करके सत संगत करता है, महिमा साधु संग की, कि उस सतगुर की जिहड़ी सत संगत है उस सत संगत विच बैठ करके जिहड़े भी प्राणी उस सत संगत विच बैठ करके सतगुर की वडियाई नूं सरवण करते हैं, मैल खोई कोट अग हरे, कि उन्हां दा जिहड़ा मन है वो बड़ा ही पवित्र बन जाता है, उन्हां दा मन बड़ा ही निर्मल बन जाता है। ते उन्हां दे जिहड़े इस मन अते तन नूं मैल चुंबड़ी हुई है वो धोनी शुरू हो जाती है, ते सतगुर की किरपा दे नाल फिर उन्हां दा जीवन बड़ा ही पवित्र बन जाता है। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पए चीता, कि उन्हां दी जिहड़ी चित्त दी मैल है वो दूर हो जाती है, ते करोड़ा करोड़ा जन्मां दे जिहड़े पाप हन वो सतगुर सच्चे पातशाह उन्हां दे माफ कर दिंदे हन। पिंगल पर्बत पार परे खल चतर बगीता, कि गुरु प्यारिओ सतगुरु सच्चे पातशाह सानू हुण इत्थे समझाणा कर रहे हैं। पिंगल पर्बत पार परे, कि परमात्मा ने किसी भी इंसान नूं जदों मनुखा जन्म सतगुरु सच्चे पातशाह दिंदे हन ते उसदे कर्मां दे अनुसार उसनूं वो मनुखा जीवन मिलदा है। कई वेले की हुंदा है कि इस संसार दे विच इहो जी प्राणी जन्म लैंदे हन जिहड़े किसी ना किसी अंग पैर तो वो हीणे हुंदे हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर गुरु प्यारिओ जेकर वो किसी भी अंग पैर तो हीणे हन वो मनुख, पर जेकर वो मनुख उस परमात्मा दा नाम जपना शुरू कर दिंदे हन ते गुरु प्यारिओ चाहे किड्डा मर्जी मूर्ख मनुख होवे, चाहे वो वड्डा वो व्यक्ति किन्ना भी अज्ञानी होवे, ते सतगुरु सच्चे पातशाह उन्हां दा जीवन भी तार दिंदे हन। ते इसे तरह गुरु प्यारिओ दीन दुनिया दे मालिक पहले पातशाह सतगुरु नानक पातशाह जी एक शहर दे विच पहुंचे जिस शहर दा नाम सी नौशहरा शहर। ते गुरु प्यारिओ उत्थे एक पीर रहिंदा सी जो अपने आप नूं सौं सुहागण दे नाम नाल अखवाउंदा सी। उस इलाके दे विच सारे उस नूं सौं सुहागण पीर आख के बुलांदे सन। ते गुरु प्यारिओ वो सौं सुहागण जिहड़ा पीर सी वो कहंदा हुंदा सी कि दूज दे चंद्रमा वाली रात नूं उस नूं साहों दे कि उस नूं उसदे मुरशद दे दर्शन हुंदे हन। ते गुरु प्यारिओ वो सौं सुहागण पीर सुहागणा वाले वस्त्र धारण करदा सी ते उस दूज दे चंद्रमा वाली रात नूं अपने कमरे दे अंदर वड़ जांदा सी। किसी नूं भी उस कमरे दे विच आउण दी आग्या नहीं हुंदी सी। दरवाजे उत्ते पहरेदार पहरा लगा दिंदे सन
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ ਮੇਲਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਖੰਡ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਖੰਡ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਸ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੱਥ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹਨ, ਉਸ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਜਨਾਨਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਹੁੰ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਗੀਤਾ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੁਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਪਈ ਚੀਤਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰੋੜਾ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, 10 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨ